ए सुंदर दिन जहाँ आम जानू रिपब्लिक डे ए सुंदर दिन प्रभु एवं मत मेसेज करने समय दे अच्छा गौरव प्रशंसा गुणानुवाद कोटि कोटि धन्यवाद। आज संडे तासह रिपब्लिक डे केवल प्रभुंकर पर्पज योजना थिला जहाँ ए समय आपण माने मु प्रभु ठारे आसी एकत्रित हेबा आराधना करवा स्तुति करवा एवं तांको वाक्य सुनिया पाई प्रभु हमको जो सुजोग दे अछंती वो बहुत आनंदित अटे। आउ मो लैपटॉप रे किछि प्रॉब्लम थिला तो मु स्क्रीन टा ऑन करबिनी किंतु समस्त मनोयोग रे हम सुनिबा। तो प्रभु महान अटंती मु प्रभु को धन्यवाद दिए तांको दया तांको अनुग्रह तांको कृपा आम जीवन में यथेष्ट प्रभु दे जहाँ फल चरण तले आम बसी पार्छु आराधना कर स्तुति कर गुणानुवाद कर मॉर्निंग प्रेयर उपस्थित थे समस्त को कोटि कोटि धन्यवाद दिए ए सुंदर समय मत दे आज रिपब्लिक डे आम ए प्रकार एक देश में बास करूँ महान देश आम ट्रेडिशन कल्चर आम लोक मान प्रत्येक विषय कल्चर जहाँ रही सब देश मान कौन कर इंस्पायर करुच आम देश डेवलपिंग कंट्री किंतु आम देश महान विषय जहाँ हिस्टोरिकल थिंग्स सब जहाँ रही समस्त को प्रभावित करें। तो आज रिपब्लिक डे आ प्रभु आम सुंदर दिन प्रभु ये सुंदर अवकाश रे आम एकत्रित कर जहाँ भी हो आज प्रभु दिन अटे एवं आम प्रभु वाक्य रे ही आम चलवा। तो आज वाक्य मो पाई आपण मान समस्त हो पारे एक शिक्षादायक शिखा वाक्य कारण जिते आम वाक्य पाख निकटवर्ती हो प्रभु आम को कथा कहती एवं प्रभुंकर वाक्य आम कौन कही था आम फ्यूचर आम विषय प्रत्येक जहाँ जहाँ आम देखु आम अनुभव करुचु आम जो जीवन में आम यापन करुँ प्रत्येक विषय रे प्रभुंकर वाक्य आम जीवन प्रत्येक अनुभव कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने द्वारा आम कौन मिलता है एक इंस्पायर आम जीवन में एक होप आशा आम जिते मिले आम प्रभु ठारे आम संपूर्ण रूपे आनंदित होता हूँ प्रभुंकर वाक्यर महत्व अटे। तो प्रिय माने आज वाक्य हूँ The 7 keys to growth and prosperity वृद्धि और समृद्धि पाई 7टी चाबी वाक्य आम अनेक विषय आम देखिए वृद्धि प्रॉस्पेरिटी एवं आम जीवन में वृद्धि आवश्यकता रही अच्छे प्रॉस्पेरिटी आवश्यकता रही अच्छी समृद्धि आवश्यकता रही अच्छी एवं प्रभु निकटवर्ती जिते हो आम स्पिरिचुअल लाइफ रे आम पर्सनल लाइफ रे आम प्रोफेशनल लाइफ रे आम प्रत्येक विषय रे कौन करते प्रभु तांको वाक्य द्वारा आम वृद्धि करते से ही वृद्धि आम एक आनंददायक अनुभव आम जीवन में दे थाए। तो प्रिय माने 7 keys to growth and prosperity वृद्धि एवं समृद्धि पाइबा 7टी चाबी एवं यही वृद्धि समृद्धि गोटे क्यारेक्टर आम शिखा आज ता हूँ जाकुब जीवन जिते आम जाकुब को देखु हाँ जाकुब वाक्य आम अनेक थर आम कही था ठक जाकुब ठक अटंती जाकुब या कर भाई मान को चिट कर जाकुब ये प्रकार जीवन काटी किंतु जाकुब जीवन पर्सनल लाइफ रे जिते आम देखु जाकुब ठक नथिले किंतु जाकुब वेरी हार्ड वर्किंग एवं ऑनेस्ट एवं जाकुब ट्रांसपेरेंसी थिले जहाँ फल जाकुब जीवन में प्रभु अनेक आशीर्वाद कला। हाँ जाकुब जीवन में आम जिते परीक्षा करूँ चिंतन करूँ आरंभ अनेक विषय है प्रभावित है किंतु शेष में जिते आम देखु जाकुब जीवन प्रभु ठारे जो रिलेशन थिला ताहा बहुत स्ट्रांग थिला जहाँ फल आम समस्त इंस्पायर करते जहाँ आदि पुस्तक मो सहित वाक्य खोलते आदि पुस्तक 30 अध्याय तार 43 पद प्रकार लिखा अच्छी एहेतु जाकुब अतिशय वर्तिष्णु है पुणी ताहार पशु दासदासी
ଓଟ ଓ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲେଣି। ତ ଜାକବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେଲା, ଆଉ ଜାକବଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ କାଳରେ ଆନସେଷ୍ଟର ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ ସେଇ କାଳରେ ଯୋଉ ଘରେ ପଶୁମାନେ ଥିଲେ, ଯୋଉ ଘରେ ଅନେକ ଭେରାଇଟି ଅଫ ଆନିମଲ୍ସ ଯୋଉମାନେ ରଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏକ ରିଚେଷ୍ଟ ପର୍ସନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଜିକା ଜୀବନରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଘରେ ଅନେକ ବଡ ବାଙ୍ଗଲା ଥାଏ, ନା କାର ଥାଏ, ନା ଅନେକ ଚାକିରି ଥାଏ, ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଐତିହାସିକ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଇ କାଳରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘରେ ଅନେକ ଆନିମଲ୍ସ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଥାଏ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଭଲ ଥାଏ, ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଡ ବଡ ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଜାକବଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଶୁମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ରୂପେ କଣ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାକବଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖୁ, ଜାକବ ପାଖାପାଖି କଣ କଲେ, 20 ବର୍ଷ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ। ମାନେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଯାହା ଚିନ୍ତନ ବାହାରେ। 20 ବର୍ଷ ନିଜ ଝାଳ, ନିଜ ଶକ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଶ୍ରମ ଯାହା ଜାକବ କରିଥିଲେ 20 ବର୍ଷ, ଏବଂ 14 ବର୍ଷ ରାହେଲ ଆଉ ଲେୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଯାହା ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ଜାକବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଡିଜାୟାର ଥିଲା, ହଁ ମତେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାର୍ଗେନିଂ ଯୋଉ ଏ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନରେ ଜାକବ ଯୋଉ ଥିଲେ, ଯୋଉ 14 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏବଂ ସେ 14 ବର୍ଷ ଜାକବ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କେ କରିବେ ବୋଲି, ଜୀବନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି, ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ ଆସିବ ଯାହା କୌଣସି ନା ପର୍ପୋଜ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କଷ୍ଟ କରୁଅଛି। ଏବଂ ଏହା ଜାକବଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ଜାକବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ଜାକବ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଜାକବ ଦାସ୍ୟ କର୍ମରେ ଥିଲେ। ଲାବାନଙ୍କ ଘରେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାମ ଲାବାନ, ଯାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ତ ଜାକବ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ, 14 ବର୍ଷ ଲିଆ ଏବଂ ରାହେଲ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ 6 ବର୍ଷ ନିଜ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ନିଜର ଅନେକ ଯାହା ପଶୁମାନେ ଥିଲା ୱେଲ୍ଥ ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜେସନ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଜାକବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଜାକବ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କଲେ। ଆଜି ପୁସ୍ତକ ତାର 31:6 ଲେଖା ଅଛି, ତଥାପି ତୁମମାନଙ୍କ ପିତା ମତେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି 10 ଥର ମୋହର ବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମୋହର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ ଲାବାନ ଜାକବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କଲା, ଜାକବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଲାବାନ ଜାକବକୁ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କେ କଣ କଲେ, ଏଙ୍ଗେଜ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଜାକବ ଅନେକ କଷ୍ଟ କଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଜି ପୁସ୍ତକ ଆଉ ଦେଖୁ, ତାର 25:25 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଆଜି ପୁସ୍ତକ 30 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 25ରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ରାହେଲ ଠାରୁ ଯୋସେଫ ଜନ୍ମ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଜାକବ ଲାବାନକୁ କହିଲେ, ମତେ ବିଦାୟ କର, ମୁଁ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଓ ନିଜ ଦେଶକୁ ଯିବି। 20 ବର୍ଷ ଯାହା ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଜାକବଙ୍କ ଜୀବନ ଏ ପ୍ରକାର ମନୋବାଞ୍ଛା ହେଲା, ଏକ ଡିଜାୟାର ଆସିଲା, ଏକ ପର୍ପୋଜ ଆସିଲା ସମୃଦ୍ଧି ହେବା ନିମନ୍ତେ। ହଁ, ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ କାମ କଲି, ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କଲି, ଯାହା ମୋ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ପର୍ପୋଜର ୱାର୍କ ଥିଲା ତାହା ମୁଁ କରିଲି, ମୁଁ ଅନେକ ବିଷୟ କଲି। କିନ୍ତୁ 30 ଅଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, 25 ଅଧ୍ୟାୟ ଏଠାରୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ବିଦାୟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେପରି ମୋ ଘରକୁ ଯିବି। ତ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଯାହା ପର୍ପୋଜ ନଥାଏ, ଭିଜନ ନଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମରେ କୌଣସି ଏକ ସମୃଦ୍ଧି ନଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ରିଲେସନ ନଥାଏ। ଯେପରି ଜାକବଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ହଁ ଜାକବଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ ଦିଆଗଲା, ତାହା ଟ୍ରେନିଂ ଫେଜ୍, କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଟ୍ରେନିଂ ଫେଜ୍ ଜାକବଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପର୍ପୋଜ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜାକବଙ୍କ ଜୀବନ କଣ ନଥିଲା, ପର୍ପୋଜ ନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଜାକବ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ମୁଁ
निज जगह को जीवी। तो प्रिय माने जेतेबेले हम आदि पुस्तक तार 31 दिन देखो अनंतर सदाप्रभु याकूब कहले तुम्हें आपण पौत्रक देश ज्ञाति मान निकट को फेरी जाओ आम तुम सहवर्ती हेबा। एटार प्रभु पर्पज दौरान तुम पौत्रक देश तुम जो देश में तुम जन्म से देश को फेरी जाओ मु तुमको पर्पज देवी मु तुमको अनेक वृद्धि करी मु तुमको अनेक विषय कौन करी समृद्धि करी। हाँ याकूब जीवन जिते देखु परमेश्वर कौन कर पर्पज दौरान कहीं पर्पज दौरान आम पर देखा एवं जिते आम आदि पुस्तक 31:18 देखु एठार प्रकार लिखा अच्छे पुणी आपणा उपार्जित आस्वादी सकल धन अर्थात पदन आरंभ जो पशु और जो संपत्ति उपार्जन करथिला ताहा घेनी केनान देश आपणा पिता इसाक निकट को प्रस्थान कला। याकूब कौन कर इसाक निकट को प्रस्थान कर। तो प्रिय माने याकूब जीवन आम को अनेक परीक्षा अनेक कष्ट अनेक सिचुएशन जो सिचुएशन याकूब को अनेक कष्ट सहवा पड़ता ए प्रकार अनुभव रे याकूब बंचु अछंती से अनुभव रे याकूब माइंडसेट ए प्रकार थिला मु कोन पे बंचु अछि मोर पर्पस कोन मो जीवन रे बंचिया एवं समृद्धि हेबा पे वृद्धि हेबा पे मु कोन लाभन को घरे रहिबी मु कोन से 20 वर्ष परिश्रम करबी देखो किंतु परिश्रम जहाँ याकूब करथिला ताहा सही परिश्रम याकूब जीवन में एक लेसन थिला एवं मनुष्यर स्वभाव जितेबेले आमे भल भाव देखु जितेबेले आम जीवन में कंफर्ट थाए हैप्पीनेस थाए आम जीवन में संपत्ति थाए आम जीवन में प्रत्येक आवश्यकता जहाँ थाए आम से परिश्रम कर आम परिश्रम टिके उणा थाए एवं प्रभु ठारे आम से रिलाय आम प्रभु ठारे निकटवर्ती होई न था। तो याकूब जीवन में जिते देखु प्रभु जीवन ए प्रकार सिचुएशन देले जो जगह कंफर्ट नथिला याकूब जीवन में कौन संपत्ति नथिला हाँ पर मिलिला कष्ट कर मिले किंतु याकूब जीवन में कौन नथिला से रिचनेस नथिला एवं से पर्पस नथिला एवं से अनकंफर्ट अनप्लेजेंट ए प्रकार सिचुएशन रे कौन करू याकूब परिश्रम करू एवं यह आम को शिखाए जितेबले आम अपरिश्रम करू से अलस्य रहू किंतु याकूब जीवन में आम जिते देखु से ठक नथिले किंतु वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन बहुत कष्ट करवा लोक थिले एवं 20 वर्ष से परिश्रम कले आम जीवन में जिते आम कंफर्ट थाए आम जीवन में अनेक विषय थाए से आम परिश्रम कर न था से आम समृद्धि कर न था एवं समृद्धि हेबा को हेले आम को सही परिश्रम करबा उचित से आम जे यंग पिला माने अछु आम पेरेंट्स होई पारे ताके वृद्ध होई पारती सेमानक परिश्रम अलग आई पारे आमनक परिश्रम अलग आई पारे किंतु समस्त रेस्पॉन्सिबिलिटी थाए एवं सही रेस्पॉन्सिबिलिटी जेते आम पढु सेते आम समृद्धि होई था। तो याकूब जीवन में जेते आम देखु से परिश्रम थिले अनेक हार्ड वर्किंग करथिले जहाँ फल याकूब कौन कले सही पर्पज को जाऊ अच्छा प्रभु जहाँ कहले आपण देश निकट को चली जाऊ। तो प्रिय माने व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ जैकब्स ब्लेसिंग परमेश्वर याकूब जीवन जो ब्लेसिंग थिला याकूब सीक्रेट कौन थिला। हाँ जदि जड़े व्यक्ति प्रभु ठारे थाए प्रभु स्वर शुणे कौन से न कौन से सीक्रेट थाए बिना सीक्रेट रे ब्लेसिंग केबे मिले नहीं एवं सही सीक्रेट आध्यात्मिक सीक्रेट हेबा उचित जो सीक्रेट आम को प्रभु ठारे आम कनेक्ट करे जहाँ द्वारा आम वर्धिष्ट होई था आम स्पिरिचुअल ग्रोथ होचे सबठारु बड़ विषय आम भाभी था ए जगत रे अनेक ग्रोथ अच्छी किंतु प्रभु ठारे जो ग्रोथ ताको वाक्य रे बढ़िबा प्रार्थना रे बढ़िबा ताको जीवन आम जीवन को जेपरि अधिक अधिक वाक्य द्वारा बढ़िया ता होचे सबठारु ग्रोथनेस। तो याकूब सीक्रेट कौन थिला आम देखिया प्रथम विषय हैला जो 7 कीज प्रथम विषय हैला ब्लेसिंग्स फॉलो ओबीडियंस। एठारे याकूब जीवन में ओबीडियंस थिला जेतेबेले द्वितीय विवरण तार 28:2 रे देखो एठारे प्रकार लिखा अछि
ଯେବେ ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବ ତେବେ ଏହି ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ ଓ ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗ ଧରିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱର, ଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟର ସବୁଠାରୁ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟରରେ ଆସି ସମସ୍ତେ, ବିନୟ ସାର୍, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ମିନା ଆଣ୍ଟି, ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରହନ୍ତି। ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ ମତେ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର ହୁଏ ଏବଂ ମତେ ଏ ପ୍ରକାର ଚାଳନା ଆସେ। ଏତେ ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ 4 o'clock in the night ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆସିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଅଟେ। ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଆମେ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଏଭ୍ରି ଡେ, ଏଭ୍ରି ମନ୍ଥ କେତେ ଡେଡିକେସନ ଲାଇଫ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଅଛି, ଯାହା ମତେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ସପାୟାର କରେ। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ରବ, ଯେତେବେଳେ ଯାକୁବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ପର୍ପୋଜ ଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ପୋଜକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା କଥା ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା, ତାଙ୍କ ଅବିଡିଏନ୍ସ ହେବ। ଏବଂ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 23:6 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ମୋହର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋହର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ, ପୁଣି ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା କେତେବେଳେ ଆମ ଠାରେ ଆସେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଓବିଡିଏନ୍ସ ହଉ। ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋନଲି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଓବିଡିଏନ୍ସ ଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଓବିଡିଏନ୍ସ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଏକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଇଗଲେ, ଯାହା ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଥାଏ। ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁ? ଓବିଡିଏନ୍ସ ହଉ। ଏବଂ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 12:2 ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ତୁମ ଠାରୁ ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ପୁଣି ଆମେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତୁମର ନାମ ମହତ କରିବା, ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର ହେବ। ତ ଏଠାରୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର ହେବ। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯାକୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଓବିଡିଏନ୍ସ। ବ୍ଲେସିଂ ଫଲୋସ୍ ଓବିଡିଏନ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓବିଡିଏନ୍ସ ହଉ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ କଣ କରେ? ଫଲୋ କରେ। ଏବଂ ସେହି ଓବିଡିଏନ୍ସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ହେବା ଉଚିତ। ତ ଏହା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯାହା ହଉଛି ବ୍ଲେସିଂ ଫଲୋସ୍ ଓବିଡିଏନ୍ସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରିୟମାନେ, have a desire to success, have a desire to succeed। ସଫଳତାର ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ନିଜ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବି, ଏ ପ୍ରକାର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ୱାର୍କ ମୁଁ କରିବି, ଏ ପ୍ରକାର ମୋର ଜୀବନ କରିବି। ଏକ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଯଦି ଯାହା ଜୀବନରେ ୱିଲିଂନେସ୍ ନଥାଏ, ତା ଜୀବନରେ କଦାପି ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ଆସିନଥାଏ। ମୋ ବାପା ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି, ପୁଅ ମନ ଥିଲେ ସୁଯୋଗ ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମନ ଥିବାର ଅଛି, ସେଇ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ପାଦ ତଳେ ଆସିବା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ମନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ସେଇ ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଏଇ ସୁପ୍ରଭାତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଆସୁଅଛୁ। ତ ଇଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଡିଜାୟାର, ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ଆମେ ମହାନ ମହାନ ବିଷୟ କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ ହଉନା କାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବିସନ ହଉନା କାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ୱାର୍କ ହଉନା କାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଏକ ଏକ ପଥ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କରିଥାଉ। ତ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 30:30 ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ମୋହର ଆସିବା ପୂର୍ବରେ ତୁମର ଅଳ୍ପ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରଚୁର ହୋଇଅଛି, ପୁଣି ମୋହର ଗୋଡ଼ି ଗୋଡ଼ି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରିଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ କେବେ ସଞ୍ଚୟ କରିବି। ତ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଯାକୁବ କହୁଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କେବେ ସଞ୍ଚୟ କରିବି। ଯାକୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ 20 ବର୍ଷ, ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ଯାକୁବ ଲାବାନଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କାମ କଲେ, ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ କରୁନଥିଲେ, ନିଜ ଜେନେରେସନ ପାଇଁ କରୁନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯାକୁବଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଡିଜାୟାର ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଏଠାରେ ଯାକୁବ କହୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ କେବେ ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବି। ତାହା ହଉଛି ଯାକୁବଙ୍କର ଡିଜାୟାର ଥିଲା। ଗୀତ ସଂହିତା ତାର
37:4 ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି। 37:4 ମତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ତହିଁରେ ସେ ତୁମର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ କରିଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କର ଡିଜାୟାର ଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୟନେସ୍ ଥାଏ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ତାହା ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଜୟ, ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଇଚ୍ଛା ରହିବା ଉଚିତ। ଯାକୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ଯାକୁବ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି ନିଜ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ନିଜର ସେହି ୱାର୍କ ନିମନ୍ତେ, ନିଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନିମନ୍ତେ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯାକୁବଙ୍କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ସଫଳତା ହେବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁ, ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେହି ଇଚ୍ଛା ରହିବା ଉଚିତ। ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ପଥ ଦେଖାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥାଉ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱର ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ। ଏହା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହା ହେଉଛି ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ପେଇସ୍ ଅଫ୍। କଷ୍ଟରେ ସଫଳତା ମିଳେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ନାହିଁ, ସବୁଠାରୁ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ମୁଁ ଦେଖୁଅଛି ବାକ୍ୟକୁ ମେଡିଟେଟ୍ କରିବା। ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଅନେକ ବିଷୟ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଖିଅଛି ମେଡିଟେଟିଂ ଦ ବାଇବଲ, ଇଟ୍ ଟେକ୍ସ ଟାଇମ୍, ଇଟ୍ ଟେକ୍ସ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ପଢୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେମାନେ ମେଡିଟେଟ୍ କରିଥାଉ, ଏହି ଇନଫର୍ମେସନ ଆମେ କାଢୁଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ମତେ କଣ କଥା କହିବ ଯାହା ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏକ ସତ୍ୟତା ଆସିପାରେ। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ, ଅନେକ ବିଷୟ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ରହିଛି। ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳେଇବା ନିମନ୍ତେ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ରହିଛି, ନିଜ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ରହିଛି, ନିଜ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ରହିଛି, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ରହିଛି, ନିଜ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ରହିଛି, ଅନେକ ବିଷୟ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ରହିଛି। ତ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା, ଯାହା ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆସିବା ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଅଛୁ, ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆମମାନେ କଣ କରିବା ଅଛି, ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରିବା ଅଛି। ହିତୋପଦେଶ ତାର 14:23 ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମରେ ଫଳ ଅଛି, ପୁଣି ଓଷ୍ଠାଧରର କଥା ମାତ୍ର କେବଳ ଦରିଦ୍ରତାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ, ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ କଣ ଅଛି, ଫଳ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଉ, ଅନେଷ୍ଟଲି କରିଥାଉ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଯାହା କହୁଛି। ଏବଂ ହିତୋପଦେଶ ତାର 21 ତାର 5 ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, କର୍ମଶୀଳର ସଂକଳ୍ପରୁ କେବଳ ପ୍ରଚୁରତା ଜନ୍ମେ। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, କର୍ମଶୀଳ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମଶୀଳ ହୋଇଥାଏ, ହାର୍ଡୱାର୍କିଂ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଜୀବନରେ କଣ ଥାଏ, ପ୍ରଚୁରତା ଥାଏ, ସେ ପ୍ରସ୍ପରିଟି। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ପରିଟି। ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ପର ହେବା, ବୃଦ୍ଧି ହେବା, ଆମେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିବା ଉଚିତ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଓପେନଲି ଫିଜିକାଲ ୱାର୍କ ଆମେ କରିନୁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସକ୍ସେସ ହେଇପାରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ କଣ କରିବା ଉଚିତ, କର୍ମଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହଠାତ୍ କର୍ମକାରୀ କେବଳ ଅଭାବ ଆଡେ ଯାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖା ଅଛି। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ହିତୋପଦେଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ଇନ୍ସପାୟାର କରେ, କହେ ଆମମାନେ ପରିଶ୍ରମ ହେବା। ଏବଂ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 31:6 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବଳ ଦେଇ ତୁମମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଦାସକର୍ମ କରିଅଛି, ଏହା ତୁମେମାନେ ଜାଣ। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯାକୁବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବଳ ଦେଇ କଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ଲାବନ ଜାଣେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି ଯେ ଯାକୁବ ସବୁ ବଳ ଦେଇଥିଲେ। ଯାକୁବ ଠକ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିଶ୍ରମ ଅଟନ୍ତି। ଯାକୁବ ଅନେକ କଷ୍ଟ କଲେ, ନିଜର ବଳ ଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯାକୁବ ଏକ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ଯାକୁବକୁ ଯଦି ମୁଁ ବ୍ଲେସିଂ କରିବି, ନିଶ୍ଚୟ ତା ଜୀବନରେ ସେ ଅବିଡିଏନ୍ସ, ସେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଯୋଉ ବିଷୟ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖୁଅଛି ସବୁ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଭାବୁଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ଯାକୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବୃଦ୍ଧି, ଅନେକ ସମୃଦ୍ଧି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଅଛୁ। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିଶ୍ରମ ହେବା ଏକ ଲେସନ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ କହୁଅଛି, ହୋଲ୍ ଇୟର 2025 ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଏଭ୍ରି ଡେ ଇଜ ଦ ଡେ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମମାନେ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିବା।
गीत गाइबा आम शिखा नुआ नुआ गीत लिखा प्रभुंर वाक्य शुणा प्रभुंर वाक्य को आम सेयार करवा आजिकल सोशल मीडिया अनेक विषय आम सेयार कर किंतु प्रभु वाक्य जदि आम जन को सेयार करूँ ताहा प्रभु ठार बहुत आनंदित विषय अटे जिते गोटे एग्जांपल देवा चाहे मुझे डिग्री करुली तो मो सांग गोटे मोर फ्रेंड थिले जहाँ मणिपुर एवं से भी पास्टर अच्छा मिनिस्टर वर्क करूँ विलेज रे बाइबल ना मु भाविली हाँ आम ठारे बाइबल अच्छे आम फोन अच्छे आम लैपटॉप अच्छे आम अनेक विषय पढ़ू किंतु आज ए प्रकार लोक अच्छा जहाँ पाखे बाइबल ना पढ़ी पार ना से मो सांग मो सहित कंटाक्ट कला मत कहला विश्वास कौन बाइबल कौन अरेंज कर पार आम चर्च रे अनेक विश्वासी अच्छा जहाँ जहाँ बाइबल ना आज मत खोजु तो मु संगे संगे प्रभु निकट प्रेयर कली प्रभु मु किपर मुझे बाइबल गुड़ाक मुझे पारि मु गोटे थियोलॉजिकल गोटे फ्रेंड सहित मु कांटेक्ट कली तापर एक एड्रेस मते देले जो एड्रेस द्वारा से एड्रेस को शिफ्ट कली मणिपुर को जहाँ 25टा बाइबल मु डिस्ट्रीब्यूशन कर पारे एवं ताहा मते एते आनंदित देला प्रभु अमन को वाक्य पढ़ा तुम दी अछ बाइबल ओपनली दी अछ किंतु आज पर्यंत ए प्रकार लोक मैंने अच्छा जहाँ गोटे बाइबल ना पढ़ी पार ना ए प्रकार इंस्पायर कला सब मत भाविला मो जॉब ठारू भी सब बिग जॉब जहाँ मुझे प्रभु को धन्यवाद दिए एवं मत एत खुशी लगे फीडबैक जहाँ मुझे शुणिली तो प्रिय माने आम जब परिश्रम अटू आम जब हार्डवर्किंग अटू प्रभु प्रभु निश्चित रूपे आम इंस्पायर करते आम ए प्रकार भाव व्यवहार करती जहाँफल प्रभु अनेक आम वर्धिष्णु करती जाकुब जीवन में आमको इंस्पायर आसे जाकुब से लावन के जीवन परिवार मध्य अनेक परिश्रम कले जहाँफल प्रभु पर्पज दौरान एवं जाकुब खुशी बचाई चाहूँ निज परिवार सह तो प्रिय माने आम जीवन में आम परिश्रम है जहाँफल 2025 इयर्स प्रत्येक वर्ष सारा प्रभु आम को ठीक रूपे से ज्ञान से बुद्धि प्रभुंर उपस्थिति प्रभु आम को आग को बढ़े यह तृतीय विषय परिश्रम है चतुर्थ विषय है बी ऑनेस्ट हमें सत्यता होगा उचित हितोपदेश तार 28 अध्याय तार 20 पद पाखे लिखा अच्छी विश्वस्त लोक आशीर्वाद वर्धिष्णु हेब आम जीवन में विश्वसित होगा उचित आम ट्रांसपेरेन्सी होगा उचित आम विश्वसित किपर हेबा जदि आम प्रभु ठारे विश्वस्त अच्छु हाँ निश्चित रूपे आम बापा माँ ठारे विश्वस्त अच्छु आम भाई आम भौणी आम चर्च आम सोसाइटी आम विश्वस्त अच्छु तो प्रिय माने वर्धिष्णु होगा आम ऑनेस्ट होगा उचित आम जीवन में गोटे ऑनेस्ट क्वालिटी जदि अच्छी निश्चय रूपे प्रभु आम कौन करेंगे ब्लेसिंग कर जहाँ प्रभुंर वाक्य कहूँ मु नुहे तो विश्वस्त लोक आशीर्वाद वर्धिष्णु हेब मात्र जे धनवान होगा अति उद्यम करे से अदंडित रहिब तो प्रिय माने आमने विश्वस्त हेबा हितोपदेश तार 13 अध्याय 11 पद पका लिखा अच्छी मिथ्या प्राप्त धन क्षय पाई मात्र हस्तरे अर्जित धन बढ़ी जीव जिते आम वेल्थ होगा चाहूँ वेल्दी होगा चाहूँ तो आम मैंने निज हस्तरे कौन करवा अच्छे परिश्रम आम कौन करवा अच्छे अचीव करवा अच्छे जहाँ आम जहाँ प्लान करूँ फ्यूचर में आम हस्तरे निज ओन हैंड रे आम कार्य करवा अच्छे जहाँफल आम कौन कहू आम वर्धिष्णु जहाँ जाकुब जीवन में आम देखू जाकुब निज फिजिकल वर्क रे से वर्धिष्णु कले अनेक परिश्रम कले निज ओन निजर जो शक्ति जाकुब यूटिलाइज कले जहाँफल जाकुब जीवन में आम जो देखू प्रभु जाकुब को आशीर्वाद कले तो प्रिय माने जाकुब आम यही स्टोरी आम एक प्रकार कहूँ वाक्य आम एक प्रकार कहूँ आम कौन है ऑनेस्ट है आम जीवन जिते ऑनेस्टी आम पिला शिखाऊ से बहुत इंस्पायर होती सोशल लाइफ रे चर्च रे आम प्रत्येक विषय रे ऑनेस्टी जिते थाए आम अधिक वर्धिष्णु होता तो प्रिय माने आम जीवन कौन है आज वाक्य द्वारा आम ऑनेस्ट होगा जहाँफल प्रभु आम प्रचुर रूपे आशीर्वाद कर जिते आम देखू आदि पुस्तक तार 31 अध्याय तार 38 42 आदि पुस्तक तार 31
38 to 42 ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଏହି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲି। ଯାକୁବ କହୁଛନ୍ତି ଏହି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲି, ତୁମର ମେସି ଓ ଛାଗି ମାନଙ୍କର ଗର୍ଭପାତ ହୋଇନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପଲର ମେଣ୍ଢା ମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଖଣ୍ଡିଆ କଲା ତାହା ସୁଦ୍ଧା ତୁମ୍ଭ କତିକୁ ଆଣିଲି ନାହିଁ। ସେ କ୍ଷତି ଆପେ ସହିଲି, ଦିନରେ ଚରି ଯାଉ କି ରାତିରେ ଚରି ଯାଉ, ତାହା ତୁମ୍ଭେ ମୋ ହାତରୁ ନେଲ। ଦିନରେ ଖରା ରାତିରେ କାକର ମତେ ଗ୍ରାସ କଲା, ମୋ ଆଖିରୁ ନିଦ ପାଇଲା ନାହିଁ। ମୁଁ 20 ବର୍ଷ କାଳ ତୁମ୍ଭ ଘରେ ରହିଲି, ତୁମ୍ଭର 2 ଝିଅ ନିମନ୍ତେ 14 ବର୍ଷ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 6 ବର୍ଷ ଦାସ୍ୟ କର୍ମ କଲି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ତୁମେ 10 ଥର ମୋର ବେତନ ବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛ। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମେଶ୍ୱର, ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ଇସାକଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ଇସାକର ଭୟସ୍ଥାନ ଯଦି ମୋର ସହାୟ ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ତୁମେ ମତେ ଖାଲି ହାତରେ ବିଦାୟ କରିଥାନ୍ତ। ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ଦୁଃଖ ଓ ହସ୍ତର ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଗତ ରାତ୍ରିରେ ତୁମକୁ ଧମକାଇଲେ। ତ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାକୁବଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ, ଯାକୁବ ଏଠାରେ ଅନେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅନେଷ୍ଟ ଅଛି। ତୁମର ଗର୍ଭ, ତୁମମାନଙ୍କର ପଶୁପଲ ଯାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚରାଇଛି, ଲାବାନକୁ କହୁଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଡିସଅନେଷ୍ଟ ହେଇନି। ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯାକୁବ କହୁଅଛନ୍ତି, ଲାବାନକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଚୁଏସନ ଯାକୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଥିଲା। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯାକୁବଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମେଡିଟେଟ କରୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଯାକୁବ କଣ ଥିଲେ, ଅନେଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହେଲା ଡୋଣ୍ଟ ମୁଭ ଆଉଟ ଅଫ ଗଡ୍ସ ପ୍ରୋଭିଜନ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧନରୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବିଥାଉ ଏଠାରେ ମତେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ କଣ ଏଠାରୁ ମୁଁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବି? କିନ୍ତୁ ଯାକୁବ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବି ନଥିଲେ। ଯାକୁବ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, 20 ବର୍ଷ ସହିଲେ, ଜଗିଲେ ସକ୍ସେସ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନିମନ୍ତେ ୱେଟ୍ କଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଯାକୁବଙ୍କ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ପ୍ରଭୁ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଷ୍ଟ ଆସେ, ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଏଇ ଜବ୍ ମୋ ପାଇଁ ଠିକ ନାହିଁ, ଏ କମ୍ପାନୀ ମୋ ପାଇଁ ଠିକ ନାହିଁ, ଏହି ଲୋକମାନେ ମୋ ଜୀବନରେ ଠିକ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛି। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଉଚିତ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଡିସିସନ ନେବା ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଅଛି। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଆହ୍ୱାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱର ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ଥିଲା ମୋର 5th ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ 6th ବିଷୟ ହେଲା ପର୍ସ୍ୟୁ ପିସ୍। ଶାନ୍ତିର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ କମ୍ଫର୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭିଜନ, ପର୍ପୋଜ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ, ଯେତେବେଳେ ଜେନେସିସ୍ 31 to 43, 44 ପଢୁ, ତ ପିସ୍, ଲାବାନ ଆଉ ଯାକୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ଦେଖାଗଲା? ଶେଷରେ ଏକ ପିସ୍ ଦେଖାଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଏକ କମ୍ଫର୍ଟ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଯାକୁବ ଭାବିଥିଲେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କଲି, ଅନେକ ବିଷୟ କଲି, ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ କିଛି କରିନି, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ କେବେ କିଛି ମୁଁ ଦେଖିନି, ପ୍ରକାର ଅନେକ ବିଷୟ ଭାବିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାକୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଶାନ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ତ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଲାବାନ ଏବଂ ଯାକୁବଙ୍କ ଠାରେ କଣ ଆସୁଅଛି? ଏକ ପିସ୍ ଆସୁଅଛି, ଯାହା ଜେନେସିସ୍ 31, 43, 44 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁ, ମେଡିଟେଟ କରୁ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଶାନ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଗିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଉ, ଅନେକ କଷ୍ଟ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିସ୍, ସେଇ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 31, 43 ପଢିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 31, ତାର 44, ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ସମୟ ତ ନାହିଁ, ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁ, ପ୍ରଭୁ ପିସ୍ ଦେଉଅଛନ୍ତି ଯାକୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଏବଂ 7ମ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ତାହା ହେଉଛି build a great relationship with God। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଏକ ସକ୍ସେସ ପାଇବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁ, ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଡିସିସନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁ, ଆମମାନଙ୍କ ରିଲେସନ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା ଉଚିତ, ତାହା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଉଚିତ। ତ ପ୍ରିୟମାନେ,
आमको जो रिलेशन आमको जो परमेश्वर इंटिमेसी प्रभु आमको दे अच्छा आहरी स्ट्रंग कर आम कि स्ट्रंग कर प्रार्थना पढ़ा द्वारा वाक्य कहवा द्वारा से फेलोशिप होगा द्वारा प्रभु निश्चय रूपे से आशीर्वाद आमको दियंती सो यही सब क्यारेक्टर जिते पढ़ू आमको इंस्पायर करते हैं आदि पुस्तक तार 35 अध्याय 3 पदरे हम जो देखु पुणी आस आम मैंने उठी बेथेल को जाओ जो परमेश्वर मोर दुखर दिन में मो प्रार्थनार उत्तर देले मोर गमनर पथरे मोर सहाय होइथिले ताहाको उद्देश्य मुझे स्थान में गोटे यज्ञ वेदी निर्माण करी जिते पद आम देखु प्रिय मैंने आदि पुस्तक 35 तार 3 पद एठारे जाकुबो जीवन एक रिलेशन थिला प्रभु ठारे एवं प्रभु को धन्यवाद होउछन्ते जाकुबो अनेक विषय जाकुबो जीवन प्रभु करथिले तो प्रिय मैंने जदि आम जीवन में से प्रॉस्पेरिटी जदि से सक्सेस हम पाइबा चाहूँ जो वृद्धि होगा चाहूँ स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा आम चाहूँ जाकुबो जीवन में जहाँ आम देखिलु आम जीवन में से ही सब क्यारेक्टर रहा अच्छे तो यही वाक्य जे आम उत्साह करे आज आम जीवन में परिश्रम है आम जीवन में ऑनेस्ट है आम ओबीडियंस है आम जीवन में प्रभु ठारे से ही रिलेशन रखा से पीस आम जो प्रभु दियंते तो निश्चय रूपे जाकुबो जीवन आमको इंस्पायर करे आम मत जाकुबो भाया हवा किसी गुण जाकुबो आमको आज मत इंस्पायर करे जे जाकुब आमको सिखाते यही प्रकार हवा उचित तो यही वाक्य द्वारा प्रभु उपस्थित थी समस्त को मो जीवन में प्रभु निश्चय रूपे आशीर्वाद कर विश्वास करे यही वाक्य द्वारा प्रभु महिमान्वित हूँ आमेन प्रेज द लॉर्ड Amen. Amen. Praise the Lord.